الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Maka disiapkan sabna istawu sufufakum. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'idin a'idat rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Tidak henti-hentinya hari ini kita mengagungkan asma Allah, sehingga hari ini ditetapkan oleh Allah sebagai hari kemenangan bagi kaum muslimin yang telah melakukan jihad nafsiyah, yaitu berupa saum, salat taraweh, dan amalan-amalan yang lainnya, yang insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin, aidin aidat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan kalian, menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Khalaqa itu bermakna menciptakan secara jasmaniah. Manusia disebut makhluk, penciptanya adalah Khalik. Tapi ketika kalimat ini dirubah menjadi khuluqan, maka tidak akan sempurna, tidak akan pernah menjadi satu makhluk yang mulia ketika khuluqa tidak dicantumkan dalam penciptaan manusia. Sehingga kata khalaqa, menciptakan manusia, itu dibarengi dengan khuluqa. Khuluqa itu adalah akhlak. Makanya nanti ketika manusia diciptakan dibarengi dengan akhlak, maka manusia menjadi fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Makanya nanti makhluk istimewa itu adalah manusia.
ketika manusia ini nanti dibarengi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang membarengi dari jasad yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi ketika manusia tidak istimewa, nanti manusia ini tidak memiliki akhlakul karimah. Makanya Allah memberikan sebuah ungkapan, laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan kalian. Siapa yang diciptakan? Al-insan, manusia. Ada nama insan, An-nas, Bashar, Bani Adam. Bentuknya itu juga. Ibrahim Al-Adham mengungkapkan, kullun nasi nasun, setiap manusia itu manusia. Secara arti ya memang manusia sama manusia. Tapi ketika dia melakukan kegiatan kemanusiaannya sesuai aturan, maka dia adalah manusia yang seutuhnya. Tapi keluar dari aturan agama, kata Ibrahim Al-Adham, adalah an-nas-nas. Apa an-nas-nas itu? Seperti manusia. Jadi kalau an-nas itu manusia, tapi kalau diulang an-nas-nas menjadi jiga manusia. Kalau seperti manusia berarti bukan manusia. Dia bisa disebutkan secara real adalah monyet. Makanya ketika manusia diciptakan, barengi dengan khuluqan. Ibu-ibu biasanya kalau sudah keluar dari WC atau dari tempat air selalu bercermin. Ada doa yang diungkapkan oleh Nabi. Doanya enteng sekali kalau kita hafal. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakanku dengan sebaik-baiknya, maka baguskanlah akhlakku. Tong dihilapkan Bapak itu. Pamingenteng supados katawis kasep. Ibu-ibu katawis gelis. Kumargi doa eta teh kanggo ngagelisan jasmani sareng rohani. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Makanya manusia itu disebut manusia yang sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baik ciptaan, terimakan itu. Tampi ku urang. Sebab keluar dari kemanusiaan, dia akan menjadi monyet. Dia akan menjadi seperti manusia. Aidin aidat rahimakumullah. Allah bertanya, pertanyaannya tidak usah dijawab, tapi dengan amal soleh jawabannya. Faina tadhabun, mau kemana kalian? Sampai Allah menanyakan seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Fa'aina tadhabun, mau kemana kalian pergi? Sehingga di hari yang Id ini kita sudah mafhumi bahwa kata Id itu adalah sebuah simbol bahwa Id itu artinya kembali. Nama itu disebut kembali karena ada yaudu Id, artinya kembali. Tidak sedikit hari ini orang-orang yang pergi kembali ke tempatnya. Orang Indonesia dulu pintar Pak, mengartikan Id itu adalah mudik.
Sehingga ketika manusia beres saum, mempersiapkan bekalnya untuk kembali ke kampung halamannya. 3 hari sebelum Idul Fitri hari ini, sudah 1,2 juta mobil yang ada di tol Cipali. Mereka akan Id, kembali ke tempat asal. Tapi ketika disanding kata Id dengan Fitri, maka artinya jadi robah. Apa artinya? Kembali makan lagi. Jadi fitrah itu, fitri itu makan pagi. Selama 1 bulan kita terlarang makan pagi, tapi di hari ini kita disunnahkan sebelum melakukan sholat Id untuk makan dulu. Makanya hari ini kita merayakan makan lagi sebenarnya. Tiap rumah pasti sudah mempersiapkan makanan-makanan. Tidak salah. Nah, makanya nanti ketika manusia paham terhadap kata Id, dia akan merasakan dirinya akan melakukan perintah dari Rasulullah, yaitu makan pagi lagi. Tapi ketika diganti namanya Pak, Idul Fitrah, ini adalah artinya kembali kepada kesucian. Tinggal tamar buto Pak, Ibu, artinya jadi robah, kembali kepada kesucian. Apa yang dilakukan selama 1 bulan umat Islam, manusia yang disebut fi ahsani takwim, melakukan perintah Allah, mulai dari saum, salat tarawih, dan amaliyah yang lainnya. Mereka sudah taqarrub ilallah, fitratallah, menjadi orang suci. Orang yang suci itu adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya hari ini pantas dirayakan dengan kalimat sebenarnya Idul Fitrah. Tapi karena sudah baku idiom menjadi Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, selamat makan pagi lagi, kembali makan pagi lagi. Setelah kita melaksanakan zakat fitri atau zakat fitrah, zakat fitri sebenarnya, karena yang diberikan adalah berupa makanan pokok. Maka ketika diamalkan, ini menjadi salah satu bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibagikan pada waktu subuh agar orang-orang yang tidak memiliki makanan bisa makan kembali pagi ini. Disebut Idul Fitri. Hadirin aidin aidat rahimakumullah. Tapi pernahkah terbayangkan oleh kita ada satu nama yang kadang-kadang tidak disebut oleh para asatid, para kiai? Idullah. Kapan kita kembali kepada Allah? Ketika Idul Fitri, mereka mempersiapkan bekal sebulan sebelumnya. Daya panumudik tenyanak artos Pak. Hampir semuanya membawa uang, membawa perbekalan yang luar biasa. Karena takut nanti di tempat kampung halamannya disebut jalama kere atau orang bokeh. Wah, dari sebelumnya sampai tiket kereta api pun sudah habis sebulan sebelumnya. Kenapa? Karena mereka akan Idul Fitri di kampung halaman mereka. Cuman di kita tidak terbayang bagaimana kita Idullah, kembali kepada Allah. Makanya Allah bertanya, fa'aina tadhabun, mau kemana kalian? Ternyata di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyal kepada kita. Apa sinyalnya? Ini selalu dibaca oleh imam-imam.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhsina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami di akhirat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Pak Allah tengah janjian, bapak dan ibu itu harus kembali. Mi'ad. Mi'ad itu perjalanannya. Nanti tempatnya ma'ad. Akhirat itu ma'ad. Hari ini kita melakukan kemenangan Id namanya. Jadi kembali kepada Allah itu nanti dengan perjalanan mi'ad. Tempatnya ma'ad. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah mengarang kitab namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk pulang ke Allah, kepada Allah. Makanya ketika nanti kita pulang kepada Allah, siapkan perbekalan kita. Apa yang akan kita bawa? Sementara usia kita itu tidak akan pernah lama di dunia. Yang lama itu setelah mati. Setelah wafat, kita akan hidup dan tidak akan ada mati lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi raji'un. Awalnya kita mati, lalu dihidupkan di dunia ini, lalu dimatikan. Maka nanti setelah mati akan hidup selamanya. Sampai ada pertanyaan, Pak, ari tungtung hirup maut atau hirup? Ternyata ujung hidup itu adalah hidup. Setelah mati, hidup dan dihidupkan kembali. Dan hidup yang nanti tidak akan ada kematian. Mau dibawa kemana? Mau bekal apa? Pa'aina tadhabun? Reka marana atau cenah? Eta Allah sampai mengulang-ulang. Sampai Rasulullah SAW memberikan sebuah arahan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita. Sampai Nabi mengatakan usia umatku tidak akan sampai 70 tahun dan 60 tahun. Kalau hari ini Bapak sudah umur 80 tahun, eta teh lain hadiah, Pak. Tapi Allah masih menyayangi Bapak. Masih memberikan kesempatan agar Bapak bisa beramal soleh, bisa berbekal untuk nanti di tempat ma'ad. Itu akhirat nanti. Aidin aidat rahimakumullah. Nabi memberikan arahan yang sangat menggelitik. Iktanim khamsan ala khamsin. Manfaatkan 5 waktu, 5 perkara sebelum 5 perkara. Kata Nabi, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Tak mumpung ngarora. Ieu mah di masjid nu adan aki-aki deui. Mana budak korana? Ternyata budak korana teh keur marahin game jeung kerambol. Ari aki-aki nu adan. Bahkan dia yang adan, dia yang qomat, dia juga imamna dan beliau juga makmumna. Berarti sabaraha urang, Pak? Saurang, aki-aki. Makanya sababaka qabla haramika. Gunakan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Kaduhung mangke jaga geus kolot. Makanya ini menggelitik kalau saya ungkapkan. Masa muda jadikan alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihataka
qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum sakit. Ari gering bebeja hayang dipangdoakeun ke ahli masjid. Ari keur sehat tara ka masjid. Ari nguseup rajin, nonton bola rajin, tapi ka masjid diabaikan. Ketika sakit meminta untuk didoakan kepada jamaah. Malu kita sebagai annas, sebagai manusia yang disebut fi ahsani takwim. Makanya ketika sehat, gunakan kesehatan kita untuk taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Ketika kaya sebelum sengsara, sebelum fakir. Pak, Bu, yang banyak cita-cita itu orang fakir. Ke lamun abdi tos gaduh, abdi hoyong ngabangun masjid, abdi rek meser anu keur sangsara. Tapi geus beunghar poho, kadang mau pohokeun. Dia lupa ketika dia fakir, dia bercita-cita. Makanya ketika kaya raya, ginaka qabla fakrika, sebelum fakir. Kefakiran ini tidak ada yang mau. Makanya nanti ketika kaya dan miskin, fakir, itu bukan pilihan, tapi qadarullah. Jadi kalau kita harus milih, pasti akan milih kaya. Nah, ketika kaya inilah jadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, wa faragoka qabla suglika. Masa luangmu, waktu yang begitu banyak, 24 jam. Ya, diajak sholat berjamaah hanya 10 menit, kadang paling lama 20 menit. Mana buktikan ketika luang, maka alat inilah kata Nabi, sebelum masa sibukmu. Ke masjid sibuk deui. Justru jadwalkan ketika ke masjid itu jadwal sibuk ke masjid, jadwal sibuk untuk pengajian. Qabla suglika, sebelum masa sempit. Sibuk ke dunia, padahal Allah memberikan waktu sebanyak 24 jam. Terakhir, kata Nabi, wahayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hidup ini bukan kebetulan, tapi Allah telah mendakdirkan kepada kita bisa ada di alam dunia ini. Pergunakan para hadirin ketika kita hidup, karena hidup ini adalah anugerah dari Allah. Jadikan kehidupan kita sebagai bekal nanti di ma'ad, di akhirat, tempat kembali kita. Karena kalau orang sudah mati, in qata'a amaluhu, akan terputus amalnya. Maka ketika hidup inilah jadikan alat untuk berbekal, untuk menjadikan diri sebagai insan fi ahsani takwim, manusia yang sebaik-baik bentuk. Cuman sayang ketika nanti nafsu lebih dikedepankan, rusaklah manusia ini. Makanya nanti jangan disalahkan kepada setan yang mengharewos ya Pak ya. Ketika setan ngarewos kan ngajak kungkul teteh, tong sholat gitu. Cuman bapak teh maksa sholat beres, ngagodana belum beres. Dia terus menggoda, keur sholat digoda, gagaro dan lain sebagainya, sampai tidak ada pahala buat orang yang melakukan sholat.
di tempat ma'ad nanti kita ingin meminta pertanggungjawaban kepada setan dan iblis. Kata setan dalam surat Yunus kalau tidak salah ayat 15. Setan ketika ditanya, tanggung jawab atuh cenah anjeun teh kuring tepikeun ka asup ka neraka. Apa kata setan? Da kuring mengarewa sungkul. Maneh we nu hayang. Jadi keinginan yang lebih kuat daripada godaan setan. Nah inilah barangkali kita tidak bisa menyalahkan setan, tapi diri kita lah. Pak, kalau orang ketika melihat leuweung, Pak, leuweung teh hutan, itu dimasukkan harimau ya, lalu makhluk-makhluk yang disebut macan tutul, gajah dan lain sebagainya, Pak, dijaga oleh mereka itu, Pak, oleh satu-satu ini. Tapi masukkan enggak yang namanya manusia, sup kalau botak beak ku jelema mah. Kenapa? Nafsunya lebih dikedepankan. Inilah manusia itu, diasupkeun ka leuweung beak jeung satona, beak jeung tatangkalana, akhirnya botak kita. Siapa yang menanggung? Tetap kita sebagai manusia. Nah inilah bentuk manusia yang tidak punya akhlakul karimah, tapi dia memiliki akhlakul majmumah, akhlakul syai'ah, akhlakut toleh, akhlak yang jelek yang akan merusak tatanan hutan ataupun tatanan yang ada di lingkungan kita. Kalau hewan yang berupa binatang, Pak, ketika dia makan, maka dia akan diam dengan makanan itu. Walaupun ngaliwat, ada kijang satu lagi, hare-hare, Pak. Tapi manusia, Pak, lihat, ketika masuk ke tempat hajatan, makanan begitu banyak, dah kaacak kabeh, mari teu beak. Itulah sifat manusia, yang semuanya adalah manusia yang tidak memiliki khuluqan atau akhlak yang baik. Baik para hadirin, itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan Id kali ini. Mudah-mudahan hari yang berbahagia ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan anjuran Nabi, doanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan, itu keluar dari nafsiyah saya. Tapi kalau keluar dari kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.